my name is Advalkar sir from Netaji Prashala, Mohol. Good morning, students. Today we are going to learn 2.5, a play, at page number 54. As we know very well that every lesson or every poem starts with a new warming up activities. It means chit chat. So let's start with the chit chat. Here are some questions. First question is, do you like to watch plays? तुम्हाला नाटके पाहायला आवडतात का? The responses will be different. Yes, I like to watch plays. No, I don't like. Next question is, which is the last play you saw? अगदी शेवटचा, आतापर्यंत पाहिलेला अगदी शेवटचा कोणता प्ले आहे त्याचं नाव सांगा. So share your responses. Now the next is, do you watch TV serials? तुम्ही टीव्ही सिरियल्स पाहता का? टीव्हीच्या मालिका पाहता का? Yes, I watch. No, I don't watch TV serials. And the next is, which ones? नाव कोणती आहेत सांगा. There are so many TV serials we know very well. So we have to share these names of these are TV serials. Now the next is, do you like slow moving serials? Now it's quite boring for us. आपल्याला माहित आहे अनेक टीव्ही सिरियल्स असतात त्या स्लो मुव्हिंग असतात, त्याच्यामध्ये प्रगती होत नाही, तिथंच कॅरेक्टर भोवती एखाद्या ती स्टोरी त्या ठिकाणी घुटमळत असते. मग अशा प्रकारच्या नवीन काहीच घडत नाही. मग अशा प्रकारच्या स्लो मुव्हिंग सिरियल्स तुम्हाला आवडतात का? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाईक स्टोरीज फ्रॉम द पास्ट? अगदी भूतकाळामध्ये होऊन गेलेल्या कथा तुम्हाला आवडतात का? येस, आय लाईक. नो, आय डोंट लाईक. येस, आय डू. These types of responses will be like that. Then next is there, what type of stories do you like? कोणत्या प्रकारच्या स्टोरीज तुम्हाला आवडतात? The stories related to the kings, queens. There are some stories related with the ghost, some stories of the horror. So these types of stories I like. So you can share what do you like. Now the next is there. Here is a game. 2 truths, 1 lie. 2 सत्य, 1 खोटे. अशा प्रकारचा गेम आहे. काय आहे आपण बघूया. Make groups of 10 to 15 students. In this game, each person writes 3 sentences about himself or herself, 2 of which are true and the third one is a lie. काय करायचंय? ग्रुप करायचंय 10 ते 15 मुलांचा. त्यामध्ये प्रत्येक जण आपल्या स्वतःबद्दल काय करेल? 3 वाक्य लिहील आणि त्यामधील 2 of which are true, त्याच्यातील 2 वाक्य खरी असतील and the third one is a lie, आणि तिसरं वाक्य हे खोटं असेल. Read aloud your sentences while other guess which 2 are true and which is a lie. आणि मग तुम्ही काय करायचं? मोठ्यानं वाचायचे ती सेंटेन्सेस, आणि इतर जे ग्रुपमधील विद्यार्थी आहेत ते काय करतील? त्याच्यातील कोणती 2 खरी आहेत आणि कोणतं एक खोटं आहे ते गेस करतील, अंदाज करतील. एक्झाम्पल इज ऑल्सो गिवन हियर. हेलो एव्हरीवन, आय एम सोनाली. I have a brother and sister. I live in Amalner. We have a pet dog at home. So the students or the friends, they know each other very well. So they can figure out, they can guess the which 2 sentences are true and which one is a lie. So this is the game and we can write these things about these things. Now the next is lost and found. What is here? Divide the students into groups of 5. They sit in a circle. They choose one object
of daily use such as a bag, wallet, box, etc. The group leader writes 4 sentences about it. काय आहे? स्टुडंट्स 5-5 ग्रुपमध्ये या डिवाइड करायचे आहेत आणि ते सर्कल मध्ये बसवायचे आहेत. आता या ठिकाणी अशा या कोरोना सारख्या महामारीमध्ये या प्रकारचे गेम आपल्याला शक्य होत नाही. तरी पण आपण हे फक्त समजून घ्यायचे आहे. They choose one object of daily use such as a bag, wallet, box, etc. The group leader writes 4 sentences about it. आणि मग काय कराल? त्याच्यातला एक ग्रुप लीडर कोणताही दैनंदिन डेली लाईफ मधील एखादं वस्तू निवडेल, ऑब्जेक्ट निवडेल आणि त्याच्याबद्दल तो 4 वाक्य लिहिल. आणि त्याची सुरुवात सुद्धा करून दिलेलं बघा. आय हॅव फाउंड ए वॉलेट, इट्स कलर इज अ ग्रीन, its shape is a rectangle, it's a rectangle in shape, it has 4 pockets, I found it on the road, like this we can write. Now the next is other two write 4 sentences each. आणि मग बाकीचे असणारे विद्यार्थी त्या ग्रुप मधील त्याच्याबद्दल 4 वाक्य लिहितील. काय असेल ते? कशाबद्दल लिहितील? लॉस्ट बद्दल लिहितील. I have lost my wallet. Its color is a blue. It's a shape. About the shape, it has a. So we have to describe this your object. And the next, I lost it. Where do you lost it? तुम्ही ते कुठं हरवलेलं आहे असं लिहायचं आहे. आणि मग बाकीच्या विद्यार्थ्यांनी प्रत्येकाने 4-4 वाक्य लिहिलेत. जो ग्रुप लीडर आहे त्याने फाउंड म्हणजे याच्याबद्दल लिहिलेलं आहे. आणि मग काय बघा, दे ऑल ओपन रीड देअर लाईन्स बिगिनिंग विथ द ग्रुप लीडर अँड द प्लेयर हुज डिस्क्रिप्शन मॅचेस द ग्रुप लीडर्स द मोस्ट गेट्स द ऑब्जेक्ट. आणि मग ग्रुप लीडर काय करेल? आपली जी वाक्य आहे तो मोठ्याने वाचेल, सर्वांना ऐकायला येतील असं वाचेल आणि ग्रुपमधील इतर विद्यार्थी जे आहेत आणि या ठिकाणी बघा त्या ग्रुप लीडरनं जे वाचेल त्याचं डिस्क्रिप्शन आणि इतर विद्यार्थ्यांनी लिहिलेलं डिस्क्रिप्शन ज्याचं कोणाचं मॅच होईल त्याला ती वस्तू मिळेल. अशा प्रकारचं लॉस्ट अँड फाउंड असा हा या ठिकाणी हा गेम आहे. सो स्टुडंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्ले ॲट पेज नंबर 55. नाउ लेट्स first know about the play. The name of this play is not given here. Only the title is a play. Play याचं नाव दिलेलं नाहीये. So we will look at the first. The name of this play is अंधेरी नगरी and चौपट राजा. ही स्टोरी आपणाला माहित आहे. We know very well the story of this अंधेरी नगरी's king and the Raja, which is a chaupat. We know very well the meaning of this chaupat. And the characters are here: the king, the merchant, the thief, mortar maker, bricklayer, goldsmith, disciple, sage, potter, moneylender. There are so many characters. And here, from this play, we come to know that how a stupid king ruled his kingdom. There is a town, अंधेरी नगरी. एक स्टुपिड किंग आहे आणि मग त्याने आपलं राज्यकारभार कसा चालवलेला आहे हे याच्यातून आपल्याला दिसून येतं. Now, I will start this play. At page number 55, a play, part 1, scene first, King's Court. It means King's Court. The court awaits the arrival of the king. 2 guards and the standing in front right of the stage. Scene असा आहे की राजाचा दरबार आहे. दरबारामध्ये all the courtiers were waiting for the king.
सर्व कोर्टियर त्या राजाची वाट पाहत आहेत आणि फ्रंटला 2 गार्ड आहेत, सुरक्षा रक्षक आहेत. आणि मग there is a conversation between 2 guards and we come to know that about the kingdom. The what type of kingdom is, we come to know. The first guard says to the second, be alert, the king is about to arrive. He said that, be alert, be cautious. The king is about to arrive. In no time, the king will be in the court. So be cautious. सावध राहा, राजा थोड्याच वेळात कोर्टमध्ये येईल. The second guard says, who wants to be alert? Life seems like one long sleep in this land. Who wants to be alert? We don't need to become alert. आपल्याला अलर्ट व्हायची काय गरज आहे? हे जीवन जे आहे, the life seems like one long sleep in this land. अगदी इनॅक्टिव्ह, पॅसिव्ह असं जीवन आहे, अगदी लांब अशी झोप आहे, अशा प्रकारचं जीवन आहे. I am at ease. I am in rest. All day, though I am a guard. मी जरी गार्ड असलो तरी माझं जीवन हे निवांत आहे. Because nothing is happened. गार्डला रक्षण करायचं काही कामच नाहीये. First guard, how boring. I wonder if some interesting drama will unfold at the court today. I wonder. आश्चर्य वाटते मला. If some interesting drama will unfold at the court today. आज काहीतरी इंटरेस्टिंग गोष्ट घडेल कोर्टमध्ये. It would enliven the atmosphere. It will make the atmosphere enliven. It means enthusiastic. या ठिकाणचं वातावरण हे एक उत्साहवर्धक होईल, कारण का बोरिंग झालेलं आहे, काही नवीन घडत नाही राज्यामध्ये, असं हे बोरिंग लाईफ नको आहे, असे ते 2 गार्ड बोलत आहेत. Then second guard, how would be equally happy if there was none. असंच काही नाही घडलं तर मला सुद्धा तितकाच आनंद होईल. Enter the disciple looking around, and when both guards are talking each other, there comes a disciple, a followers, शिष्य त्या ठिकाणी आलेला आहे. First guard, halt, you are a stranger, give your identity. आणि मग first guard asked the disciple, शिष्याला म्हणतोय halt. Halt means stop. You are a stranger, you are new here, you are unknown. Give your identity. Please tell about you. Tell me your name. Where you from? तू कुठून आलेला आहेस? तुझं नाव काय? So tell me about these things. Disciple says, you are right. I am a visitor here, a disciple of the wise sage from the Ghanghor forest which lies to the east of your kingdom. You are right. Disciple म्हणतो, yes, I am new in this kingdom. I am a visitor here. I am a guest. मी एक विजिटर आहे. A disciple of the wise sage. आणि मग तो आपली आयडेंटिटी सांगतोय. मी हुशार, विद्वान, वाईज मीन्स विद्वान, अशा एका ऋषीचा मी एक शिष्य आहे. मी कुठून आलेला आहे? फ्रॉम द घनघोर फॉरेस्ट विच लाईज, की जे फॉरेस्ट कुठे आहे? टू द ईस्ट ऑफ युअर किंगडम, तुमच्या राज्याच्या ईस्ट बाजूला आहे. फ्रॉम दिस आय एम हिअर. फर्स्ट गार्ड, व्हॉट ब्रिंग्स यू हिअर? देन व्हाय डू यू कम हिअर? व्हॉट इज द पर्पज? तू का आलेला इथं? Disciple says, I have heard amazing stories about this kingdom of Andheri Nagari. I am here because I have heard many stories, and the stories are amazing about this Andheri Nagari.
अँड द ग्रेट किंग चौपट आणि महान राजा चौपट याच्याबद्दल खूप आश्चर्यकारक गोष्टी मी ऐकलेल्या आहेत. आय एम एस्पेशली इम्प्रेस्ड बाय द फॅक्ट दॅट एव्हरीथिंग इन द मार्केट इज सोल्ड ॲट द सेम प्राइस, नो कॉम्प्लिकेशन्स. आणि मी इम्प्रेस झालो का की जी फॅक्ट, काय फॅक्ट आहे, वस्तुस्थिती आहे तुमच्या साम्राज्यामध्ये की प्रत्येक गोष्ट मार्केटमध्ये एकाच किमतीला आहे. देर इज नो कॉम्प्लिकेशन. कुठला कॉम्प्लिकेशन, गुंतागुंतीचं अजिबात नाही. अशा प्रकारची गोष्ट आहे तुमच्या साम्राज्यामध्ये. फर्स्ट गॉड सेज यू हॅव हर्ड राईट. हा, यू आर राईट. तुम्ही जे ऐकलं ते खरं आहे. In our land, you can buy the most rich and delectable sweets for the same price as the equal measure of vegetables. You are right. You heard right. Everything in the market at the same price. When you will buy the sweets and when you will buy a vegetable, both you will get at the same price. So there is no complication. टकाशेर भाजी, टकाशेर खाजा. खाजा means sweet. टकाशेरला भाजी मिळते आणि टकाशेरला खाजा, स्वीट सुद्धा मिळतात. म्हणजे किमतीमध्ये कमी जास्त नाही. एक सर्व किमतीला एकच मूल्य असं आहे. I am quite happy about it. It makes life easy. मी खूप आनंदी आहे. अँड इट मेक्स लाईफ इझी. आणि यामुळे जीवन कसं अगदी सुसह्य होत आहे. डिसायपल सेज सो इट शुड. येस, ते बरोबर आहे. इट वुड बी अ गुड आयडिया टू सेटल इन दिस लँड. डिसायपल मीन्स म्हणतो आहे इट्स अ गुड आयडिया टू सेटल इन दिस लँड. या ठिकाणी राहायला खूप मला आवडेल. बट फर्स्ट आय वुड लाईक टू अटेंड द कोर्ट टुडे. परंतु मला आज दरबारामध्ये हजेरी लावायची आहे. अँड पे माय रिस्पेक्ट टू द मायटी किंग चौपट. आणि मला राजाला नमस्कार, मुजरा करायचा आहे, म्हणून मी इथं आलेलो आहे, असं तो म्हणतोय. सेकंड गार्ड, यू मे स्टँड हिअर पॉइंटिंग आउट विथ दोज पीपल हु आर इन अ क्यू अँड पॉइंटिंग ॲट द क्यू. रांगेकडे पॉइंट करून तो म्हणतोय तुम्ही इथे उभा राहू शकता. लाऊड व्हॉइस फ्रॉम द बॅक स्टेज. बॅक स्टेज मधून मोठा आवाज येतोय. हिअर यू पीपल, हिअर कम्स द मोस्ट नोबल, मोस्ट रेव्हरंड, मोस्ट ग्रेसियस, मोस्ट लर्न किंग चौपट ऑफ दिस व्हास्ट किंगडम. मेक वे फॉर द किंग, बो टू द रॉयल मॉनक. त्या ठिकाणी गार्ड मोठ्याने ओरडून सांगतो आहे, राजाची स्तुती करत तो सांगतो आहे की राजा इथं आलेला आहे. मोस्ट, हिअर कम्स द मोस्ट नोबल, नोबल जनरस, महान. रेव्हरंड, रेव्हर्ड मीन्स रिस्पेक्टेड. मोस्ट ग्रेसियस, मोस्ट लर्नड किंग, विद्वान. चौपट ऑफ दिस व्हास्ट किंगडम. व्हास्ट, भयान असं पसरलेलं जे एक साम्राज्य आहे, याचा तो चौपट राजा येत आहे. आणि तो सांगतोय सर्वांना, मेक अ वे फॉर द किंग. राजाला वाट द्या. बो टू द रॉयल मोनार्क. राजासमोर मुजरा करा, असं तो म्हणतोय. आणि काय होतं बघा, किंग चौपट अराइव्स टू द फनफेअर of bugul and drums and take his place on the throne. आणि मग त्या बिगुलच्या वाद्यामध्ये, संगीताच्या वाद्यामध्ये तो आलेला आहे आणि आपल्या थ्रोन म्हणजे सिंहासनावरती विराजमान झालेला आहे. किंग सेज, लेट द कोर्ट बिगिन. नाउ स्टार्ट द कोर्ट. चालू करा कोर्ट. होऊ द्या कोर्ट चालू. Fourth guard messenger. Stop.
Fourth guard messenger says, the first complainant, plaintiff, फिर्यादी, तक्रारदार, तक्रार करणारा. चला सांगा म्हणतो तक्रारी दरबारामध्ये. Now the complaints are starting for the hearing. The thief, पहिला तक्रारदार आहे thief, rushes forward and wails loudly. पुढे आलेला आहे आणि wails means with the pain, मोठ्याने ओरडतो आहे, विवळत आहे. Justice, oh most great king, I beg for justice, please. King, give me justice. I want justice. मला न्याय पाहिजे आहे, असं तो म्हणतो आहे. King says, and what is your complaint? What is your complaint? तुझी complaint काय आहे? Thief says, in this great land of Andheri Nagari, my friend, I have been truly hard-working, honest thieves. All these years we have been true to our profession. तो म्हणतोय, in this great land of Andheri Nagari, या महान अंधेरी नगरीच्या साम्राज्यामध्ये, my friend and I have been a truly hard-working, honest thieves. Honest, प्रामाणिक. मी आणि माझा मित्र, आम्ही दोघे खरोखरच प्रामाणिक चोर आहोत. And all these years we have been true to our profession. आणि कित्येक वर्षांपासून आम्ही आमच्या या प्रोफेशनशी प्रामाणिक आहोत. And what is our reward? And why? And what do we get? आम्हाला काय मिळालं? Last night, with a great efforts, we made a hole in the wall of merchant's house. आणि गेल्या रात्री मर्चंट्स हाऊस मध्ये एका मर्चंट म्हणजे व्यापाऱ्याचं घर होतं. त्याच्या भिंतीमध्ये आम्ही कष्ट करून काय केलंय? होल पाडलं, छिद्र पाडलं त्याला. When all his family were away, आणि संपूर्ण फॅमिली त्यांची बाहेर गावी परगावी गेलेली होती. My friend peered through that hole into the house, and when suddenly the wall collapsed, wails louder. And when my friend peeped out in the room, ज्यावेळेस त्याने डोकावून पाहिलं त्या रूम मध्ये, आणि तेवढ्यात काय होतं? ती जी भिंत आहे ती भिंत त्याच्या अंगावरती पडते. And my friend was instantly killed. आणि त्याच वेळेस माझा मित्र मारला जातो. I have lost my only friend and a partner. This is the only my friend. And he was the only single partner in my profession. So, O king, it is the merchant's fault for living in a house with such weak walls. So it is not my fault. It is the merchant's fault. It's a merchant's guilty because he is living in that house, which house has no strong walls. आणि मग ही जी चूक आहे ती मर्चंटची आहे. कारण का? तो अशा कमकुवत असणाऱ्या भिंतीच्या घरामध्ये तो राहतो आहे. King says, fetch the merchant at once. King ordered. मर्चंटला घेऊन या. Fetch, drag the merchant. A life for life. जीवनासाठी जीवन, जीवासाठी जीव. एकाचा जीव गेला, दुसऱ्याचा जीव घ्या. The merchant must be hanged. Hanged, फाशी देणे. मर्चंटला फाशी दिलीच पाहिजे. The third guard leaves and returns the merchant who bows before the king. आणि तिसरा गार्ड निघून गेलेला आहे. आणि he come with the merchant. He come back with the merchant. तो माघारी आलेला आहे मर्चंटला घेऊन आणि म्हणतोय, मर्चंट says, mercy, दया, be kind to me, माझ्यावरती दया करा.
ओ नोबल किंग, हे महान महान राजा, ओ ग्रेट किंग, I had no intention of killing these skilled professionals. There is no intention. There is no purpose to kill these skilled professionals. माझा कोणताही हेतू नव्हता अशा या स्किल्ड म्हणजे कुशल प्रोफेशनल्स म्हणजे व्यावसायिकांना मारणं. इट इज नॉट माय फॉल्ट दॅट वॉल ऑफ माय हाऊस कोलॅप्स्ड. ही माझी चूक नाहीये की जे भिंत जी कोलॅप्स झाली, पडलेले आहे. माय हाऊस हॅज बीन रिसेंटली बिल्ट. हे जुनही नाहीये घर. इट इज जस्ट रिसेंटली बिल्ट. नुकतंच बांधलेलं आहे. इट इज द फॉल्ट ऑफ द ब्रिक लेयर. आणि ही चूक जी आहे तो ब्रिक लेयर. ब्रिक लेयर मीन्स वन हू बिल्ड द वॉल्स ऑफ द हाऊस. की जो घराच्या भिंती बांधतो, म्हणजेच मराठीमध्ये त्याला म्हणतात गवंडी. हू केअरलेसली बिल्ड सच अ बिग वॉल. की ज्याने निष्काळजीपणे, विदाउट पेइंग अटेन्शन, त्याने लक्ष न देऊन अशा प्रकारे त्याने त्या भिंती बांधलेल्या आहेत. King says, bring the careless bricklayer immediately. Then king ordered the guard to bring this bricklayer. He must hang for his fault. त्याला फाशीच दिली पाहिजे, कारण का ही त्याची चूक आहे. The second guard leaves and return with the bricklayer. As the order was given by the king, second guard went out and come back with a bricklayer. Then bricklayer says, "O most king lord," king kneeling to the king. अगदी त्याने गुडघे टेकलेले आहेत. He knelt down to the king's feet. राजाच्या पायाजवळ त्याने गुडघे टेकले. And he was begging to the king, "Have a mercy, please show me kindness. I beg you, don't send me to the gallows." गॅलोज फाशीचा स्तंभ, की ज्या ठिकाणी गुन्हेगाराला हँग केलं जातं, लटकवलं जातं, त्याला म्हणतात गॅलोज. जो स्तंभ असतो त्याला गॅलोज म्हणतात. I agree that I built the wall which collapsed and killed a man. I don't refuse that. I agree that I built this wall which collapsed and killed a man. की जी भिंत कोलॅप्स झाली, पडलेली आहे, आणि ज्यामध्ये एक व्यक्ती मारला गेला. But it was not due to my carelessness. It is not my fault. हे माझा निष्काळजीपणा नाहीये. The mortar means बांधकामाचा चुना. पहिलं पूर्वीच्या काळी सर्व बांधकाम ही पांढऱ्या चुन्यामध्ये बांधली जायची. आता सारखं सिमेंट, वाळू नव्हती त्यावेळेस. आणि मग तो म्हणतोय, इट इज नॉट माय फॉल्ट. हा माझा फॉल्ट नाहीये. आय एम नॉट अ गिल्टी. माझी चूक नाहीये. द मॉर्टर विच आय युज्ड टू ले द ब्रिक्स वॉज ऑफ व्हेरी पुअर क्वालिटी. जो मॉर्टर आहे, जो चुना आहे, की जो बांधकामासाठी वापरला जातो, त्याची क्वालिटी आहे पुअर. त्याचा दर्जा अत्यंत पुअर आहे. कमी दर्जाचं ते मॉर्टर आहे. देअर वॉज टू मच ऑफ वॉटर मिक्सड इन इट. त्याच्यामध्ये खूप अतिरिक्त जास्त पाणी त्या ठिकाणी मिक्सड केलं गेलं आहे. इट इज एंटायर द मॉर्टर मेकर्स फॉल्ट. सो इट्स नॉट माय फॉल्ट. द टोटल फॉल्ट इट गोज टू द मॉर्टर मेकर. चुना तयार करणाऱ्याचा हा फॉल्ट आहे, त्याच्याकडेच तो जातो, असं तो म्हणतो आहे. अशा प्रकारचं हे राज्य आहे, बघताय आपण. Then what is the reaction of the king? King says, "Summon the mortar maker at once." He ordered the guard, "Summon the mortar maker at once."
Summon means take this mortar maker to the court at once. He must pay with his life for his thoughtlessness. Thoughtlessness without thoughts. अविचारी असा जो मॉर्टर मेकर आहे त्याला त्याचं जीवन गमवावंच लागेल, त्याला त्याचा जीव द्यावाच लागेल. Then what happens? First God exists and returns with the mortar maker who rushes and throws himself before the king. Everyone is begging. Now the mortar maker comes with the guard and who rushes, तो पुढे आलेला आहे and throws himself before the king. आणि अगदी त्याने लोटांगणच घातलेला आहे, स्वतःला त्याने राजासमोर असा पडलेला आहे. मॉर्टर मेकर सेज वेलिंग लाउडली, मोठ्याने बिबळत तो म्हणतोय फॉरगिव्ह मी, मला माफ करा. ओ मर्सीफुल किंग, हे दयाळू राजा मला माफ कर. प्लीज डू नॉट हँग मी टू डेथ. प्लीज डोंट हँग मी, डोंट किल मी. मला तू असं फाशी देऊ नकास. आय हॅव अ वाईफ अँड 2 यंग चिल्ड्रेन. मला बायको आहे, 2 आणखी लहान लहान मुले आहेत. Who will look after them? And after my death, who will take care of them? त्यांची काळजी कोण घेईल? King says, your carelessness has cost a life. तुझ्या निष्काळजीपणाची किंमत आहे. Your carelessness has cost a life. तुझा जो निष्काळजीपणा आहे त्या निष्काळजीपणामुळे काय झालेलं आहे? एकाचं जीवन गेलेलं आहे. यू मस्ट पे विथ युअर लाईफ. आणि मग तुला त्याची भरपाई करावी लागेल. यू मस्ट पे मीन्स भरपाई करणे. तुला ते पेच करावं लागेल, तुझा जीव देऊन त्याची भरपाई केली पाहिजे. मॉर्टर मेकर सेज नो 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 माय रॉयल लॉर्ड, ग्रेट किंग, प्लीज नो नो. नाही नाही असं करू नका. आय एम नॉट अ ब्लेम, माझी चूक नाहीये. द पॉट विच आय युज्ड टू pour water into the mortar had an extraordinary large mouth. आता तोही कारण सांगायला लागलेलं आहे बघा. मॉर्टर मेकर आपल्यावर आलेला ब्लेम दुसऱ्यावरती कसा ढकलतोय बघा. The pot which I used to pour water into the mortar, की जे पॉट मी काय करतो आहे, used to pour water into the mortar. मॉर्टर म्हणजे चुन्यामध्ये पाणी टाकण्यासाठी मी जे भांड वापरतो, had an extraordinarily large mouth, की त्या भांड्याचं तोंड जे आहे ते नेहमीच्या भांड्यांपेक्षा खूप मोठं आहे. आणि मग काय झालं? सो एक्सेसिव्ह वॉटर poured down into the mortar mixture. आणि मग जे मॉर्टर मिक्सचर जे आहे, जे चुन्याचं मिश्रण आहे, त्यामध्ये काय झालं? एक्सेस वॉटर, अधिकचं पाणी, त्याचं तोंड मोठं असल्यामुळे, त्या पाण्याच्या भांड्याचं तोंड मोठं असल्यामुळे अधिकचं पाणी काय झालेलं आहे? त्या मॉर्टर मिक्सचर मध्ये गेलेलं आहे. आय वॉज हेल्पलेस, मी त्या ठिकाणी काही करू शकत नाही. इट इज द potter's fault for making such a useless pot. So it is not my fault. The pot is made by the potter. So it's a fault of the potter. हा माझा फॉल्ट नाहीये, माझी चूक नाहीये. ती चूक कोणाची आहे? पॉटर मेकरची आहे. The king says, let the potter be brought here at once. आणि राजा सुद्धा कसा चौपट राजा आहे, तो लगेच ऑर्डर देतो आणि पॉटरला लगेच घेऊन या म्हणून सांगतो. He must be executed for molding such a useless pots. Executed means carry out a sentence of a death on. लगेचच फाशी द्या. कारण का? त्याने युजलेस असा प्रकारचा पॉट तयार केलेला आहे.
Fourth guard leaves and re-enters with the potter. चौथा गार्ड गेलेला आहे and he came back with the potter. तो पॉटरला घेऊन आलेला आहे. Potter says, cawing before the king. Cawing means crouching down the fear. In fear. Crouch. खाली तो काय झालेला आहे? क्राउच झालेला आहे. म्हणजे तो अगदी त्या राजा पुढे लोटांगण घेत आहे. Your Majesty, show mercy to this humble potter. Your Majesty, महान राजा, please show mercy. Show the kindness. माझ्यावरती दया करा. To this humble potter. मी कसा आहे? Humble, नम्र आहे. I agree that what I made and sold to the mortar maker was a defective one. Defective, faulty. I don't deny it. मी नाकारत नाहीये. I am agree that the pot which I have given to the mortar maker has a large mouth. It is not my. It's a right. But I am not a guilty. But I am not guilty. माझं काही चूक नाही. I was molding that pot. I heard the sweet, delicate tinkling of anklets. आणि ज्यावेळेस मी ते मोल्ड करत होतो, ज्यावेळेस ते पॉटला आकार देत होतो, तेव्हा काय झालं? I heard a sweet, delicate tinkling of anklets. त्यावेळेस माझ्या कानावरती अँकलेट्स म्हणजे पायातील असणारं पैंजण, त्या पैंजणचे जे घुंगरं असतात, त्या घुंगराचा मंजूळ असा गोड असा आवाज ऐकला. अँड इट वॉज द मनी लेंडर्स डॉटर. आणि रस्त्याने कोण जात होती? पायामध्ये पैंजण घातलेली मनी लेंडर्स डॉटर. म्हणजे जो सावकार आहे, जो मनी लेंडर मीन्स जो दुसऱ्यांना पैसे उसने देतो, याची मुलगी होती. She distracted me just as I was shaping the mouth and it became too wide. And what happens? This delicate sound, this sound distract my attention. माझं अटेन्शन जे आहे, माझं लक्ष विचलित झालं आणि त्यामुळे त्याला मोल्ड करत होतो. त्याचे तोंड, त्या भांड्याचं तोंड मी मोल्ड करत होतो, आकार देत होतो. आणि लक्ष विचलित झाल्यामुळे त्याचा तोंड त्याचं थोडस मोठं राहिलेलं आहे. किंग सेज, ब्रिंग द मनी लँडर्स डॉटर हिअर दिस व्हेरी इन्स्टंट. व्हेरी इन्स्टंट मीन्स इमिजिएटली, लगेच. या ठिकाणी याच्यातून असं सिद्ध होतं की या ठिकाणी पॉटरचा दोष नाहीये. आणि चौपट राजा लगेचच ऑर्डर देतो, त्या मनी लेंडरच्या मुलीला घेऊन या. She must be sent to the gallows for the disturbing this poor potter at work. आणि poor potter, गरीब बिचारा जो पॉटर आहे, त्याचं जे डिस्टर्बन्स झालेला आहे, त्याला जो अशा प्रकारचा त्रास झाला की ज्याचं मन विचलित झालं आणि म्हणून त्या भांड्याचं तोंड मोठं झालेलं आहे आणि याला कारणीभूत ती मुलगी आहे, तिला घेऊन या लगेच, असं तो सांगतो. फर्स्ट गार्ड लिव्स अँड एंटर्स विथ द मनी लेंडर अँड हिज डॉटर. लगेचच पहिला गार्ड जातो आणि मनी लेंडर आणि त्याच्या मुलीला तो घेऊन येतो. मनी लेंडर सेज इन अ डेस्परेट व्हॉइस, ओ जस्ट किंग, स्पेअर माय डॉटर, स्पेअर माय डॉटर, माझ्या मुलीला सोडून द्या. She is my only child and to be wedded next Monday. ती एकमेव माझी मुलगी आहे, एकमेव माझं ते लेकरू आहे. तुम्ही काय करा, तिला सोडून द्या. And to be wedded next Monday, पुढच्या मंडेला, पुढच्या सोमवारी तिचं लग्न आहे. Daughter says, oh, do not fret. Fret means to be worried, unhappy about something. Don't worry, father. I am here. I will handle this situation. मुलगी जी आहे ती कॉन्फिडंट आहे. The king will not hang me. तिला पूर्ण आत्मविश्वास आहे. ती म्हणते, राजा मला
कधीच हँग करणार नाही, मला फाशी देणार नाही. टू द किंग, राजाकडे, राजाला उद्देशून ती म्हणते, युअर मोस्ट एस्टिम्ड हायनेस, आय रिअरली स्टेप आउटसाइड द थ्रेशोल्ड ऑफ माय होम. रिअरली, कधीतरीच, दुर्मिळपणे, क्वचितच मी माझ्या घराचा उंबरठा, थ्रेशोल्ड मीन्स उंबरठा, मी काय करते, ओलांडते. बट ॲज माय फादर सेड, परंतु माझे मला वडील म्हणाले, आय एम टू बी मॅरीड नेक्स्ट वीक अँड माय ज्वेलरी इज नॉट रेडी. माझ्या वडिलांनी मला सांगितलं की पुढच्या आठवड्यामध्ये तुझं लग्न आहे आणि ते ज्वेलरी म्हणजे अलंकार जे आहेत ते आणखी तयार नाहीत. आय हॅड टू गो टू द गोल्डस्मिथ शॉप टू अर्ज हिम टू वर्क फास्टर. आणि मग त्यामुळे मला गोल्डस्मिथ्स म्हणजे सोनार, जो जवाहीर, जो सोने याच्यापासून अलंकार तयार करतो, तो त्याला विनंती करण्यासाठी, टू अर्ज मीन्स विनंती करणे, टू वर्क फास्टर काम जलद गतीने कर म्हणून त्याला विनंती करण्यासाठी, अँड हँड ओव्हर माय ऑर्नामेंट्स ऑन टाइम. हँड ओव्हर म्हणजे देऊ करणे, आणि मला माझे ऑर्नामेंट्स अलंकार माघारी वेळेवरती द्या म्हणून त्याला विनंती करण्यासाठी मी बाहेर गेलेले होते. द पॉटर शॉप इज ऑन द वे. आणि मग रस्त्यावरतीच माझ्या घराकडून गोल्डस्मिथच्या घराकडे जाताना वाटेवरतीच पॉटरचं शॉप आहे, दुकान आहे. आय कुड नॉट हेल्प इट. मी त्याला काय करू शकत नाही. इट इज ऑल द गोल्डस्मिथ्स फॉल्ट. आणि ही सर्व जी चूक आहे त्या गोल्डस्मिथ्स म्हणजे त्या सोनाराची आहे. हॅड ही डिलिव्हर्ड माय ऑर्नामेंट्स ऑन टाइम, त्याने जर त्या माझे ऑर्नामेंट वेळेवरती दिले असते, आय वुड नॉट हॅव बीन फोर्स्ड टू गो पास्ट द पॉटर शॉप. मला त्या पॉटर शॉपच्या शेजारून जाण्याची गरजच नव्हती. किंग सेज, देन सेंड फॉर द गोल्डस्मिथ अँड विदाउट एनी डिले ही मस्ट बी हँग्ड. आणि तो लगेच म्हणतो, जराही वेळ न वाया घालवता लगेच जा आणि त्या गोल्डस्मिथला घेऊन या. In this way, we have completed the first part.